This session's topic is Models of Organizational Behavior by Dr. Anita Jalagam, Assistant Professor of Commerce, Government Degree College, Arts and Commerce, Adilabad. Before going to discuss about the models of organizational behavior, we need to know what is organizational behavior or what is the meaning of organizational behavior. Organizational behavior is the study of human behavior in the organizations, the interface between human behavior and the organization itself. మనము వ్యవస్థ యొక్క ప్రవర్తన నమూనాల గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు వ్యవస్థ యొక్క ప్రవర్తన అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అయితే వ్యవస్థ యొక్క ప్రవర్తన అంటే ఏంటి అంటే ఆ వ్యవస్థలో లేదా ఆ సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులందరి యొక్క ప్రవర్తన, వాళ్ళ వ్యక్తిగత ప్రవర్తన, అదేవిధంగా వాళ్ళు ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక భాగంగా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన అని అర్థం. ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ మోడల్స్ ఆర్ బేసికల్లీ 4 types. Number 1, autocratic model. Number 2, custodian model. Number 3, supportive model. And number 4, collegial model. వ్యవస్థ ప్రవర్తన యొక్క నమూనాలను ముఖ్యంగా 4 రకాలుగా చెప్పవచ్చు. మొదటిది నిరంకుశ నమూనా, 2 సంరక్షక నమూనా, 3 మద్దతుదారు నమూనా, 4 సామూహిక నమూనా. The first one is autocratic model. In case of an autocratic model, the managerial orientation is dictatorial. The managers exercise their commands over employees. The managers give orders and the employees have to obey the orders. We can understand by this. Managers are the boss who gives orders and the subordinate employees have to obey those orders. ఇక్కడ నిరంకుశ నమూనా, ఈ పదంలోనే అర్థం ఏంటి? నిరంకుశత్వము అని. ఎవరైతే పై అధికారి ఉంటాడో లేదా నిర్వాహకుడు పైనుండి ఆర్డర్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అంటే కింది ఉద్యోగి ఏ పని చేయాలనేది నిర్వాహకుడు నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. ఆ పనిని తూచా తప్పకుండా అంగీకరించి చేయడమే సబార్డినేట్ లేదా కింది ఉద్యోగి యొక్క పని ఈ నిరంకుశత్వ నమూనాలో. Autocratic model is the model that depends upon strength, power and formal authority. In an autocratic organization, the people means management or owners who manage the tasks in an organization have formal authority for controlling the employees who work under them. This model depends upon strength, power and formal authority. Formal authority means the authority which one possesses in the organization formally. In this autocratic organization, management or owners manage the tasks in the organization, have formal authority for controlling the employees. Okay, they use formal authority like orders. Okay, ఈ నిరంకుశత్వ మోడల్లో ఈ అధికారం అనేది వాళ్ళ యొక్క బలము, వాళ్ళ యొక్క హోదాని బట్టి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు కింది ఉద్యోగి చేసే పనిని నిర్వాహకులు లేదా యజమానులు నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఆ కింది ఉద్యోగులపైన మొత్తం నియంత్రణ ఈ నిర్వాహకులదే ఉంటుంది. Autocratic model can be said like this. It is based on authority, power and orders. Then subordinates accept and obey orders.
ద రిజల్ట్ ఈస్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఈ నిరంకుశత్వ మోడల్ని ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. పైన అధికారము మరియు పవర్ మరియు ఆర్డర్లు ఉంటాయి, అంటే యజమానుల దగ్గర. కింది ఉద్యోగి సంగతి ఏంటి? వాళ్ళు ఏవైతే ఆదేశాలను జారీ చేస్తారో వాటిని శిరసా వహించడం జరుగుతుంది. మరి దాని ద్వారా ఫలితం ఏంటి అంటే వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే కింది ఉద్యోగులు చేసే పనిలో సామర్థ్యత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సెకండ్ మోడల్ ఈజ్ ద కస్టోడియన్ మోడల్. While studying the employees, the managers realized and recognized that although the employees managed under autocratic style do not talk back to their boss, they certainly think back about the system. Such employees filled with frustration and aggression vent them on their co-workers, families, and neighbors. After studying the autocratic model, managers realized and understood that employees who are managed under autocratic style do not talk back to their boss, means they are not accepting intentionally. They are not happy. If they are not talking, it is not meant that they are happy with those orders, but they don't have any right to say anything against their boss. So that what happens, the frustration and regression will be filled with them, and they show that frustration on co-workers or families or neighbors. ఈ సంరక్షకుని నమూనా అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే, ఈ నిరంకుశత్వ నమూనా ఏదైతే ఉందో దాని కింద పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ వాతావరణంలో, ఆ బాసిజంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులందరూ బాస్కి ఎదురు చెప్పడం లేదు, ఏమీ మాట్లాడకుండా ప్రతి ఆదేశాన్ని అనుసరిస్తున్నారు అంటే అర్థం వాళ్ళు ఆనందంగా స్వీకరిస్తున్నారని కాదు. అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా కూడా రెస్పాన్స్ ఇచ్చే అవకాశము, అర్హత అక్కడ లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా కామ్గా చెప్పిన పని చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకు ఏ విధమైన స్వేచ్ఛ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ వాళ్ళ లోపల ఒత్తిడి అనేది జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళు ఆనందంగా లేరు. ఆ ఒత్తిడిని, ఆ స్ట్రెస్ని వాళ్ళు ఎక్కడ చూపిస్తారు అంటే పక్కన పనిచేసే వాళ్ళపైన. అంటే మనం చిరాగ్గా ఉంటే ఏంటి, పక్కన మనతో పనిచేసే వాళ్ళతోని ఆనందంగా పని చేయలేము. అంటే మన కోపాన్ని వాళ్ళపైన చూపిస్తాము, లేదా వాళ్ళపైన కూడా చూపించే అవకాశం లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్యామిలీ పైన చూపిస్తాము, లేకపోతే చుట్టుపక్కల వాళ్ళపైన కూడా చూపించే అవకాశం ఉంది. This made the managers think how to develop better employee satisfaction and security. It was realized that this can be done by dispelling employees' insecurity, frustration, and aggression. This called for introduction of welfare programs to satisfy security needs of employees. For that, provision for an on-site daycare center for quality childcare is an example of welfare program meant for employees. Welfare program and financial benefits lead to employee dependence on the organization. What happened after thinking that employees are not happy under autocratic model? Managers were thinking about how to satisfy employees, then how to decrease or how to remove their insecurities and frustration. With this, what happened? They have introduced some welfare programs to satisfy their security needs. For example, on-site daycare center for quality child care and some
welfare programs. Some may be financially beneficial to employees. With these welfare programs and financial benefits, employee feels or employee depends on the organization. He creates a bond with the organization. ఓకే, ఈ విధంగా నిరంకుశత్వ మోడల్లో ఉద్యోగి ఆనందంగా లేకపోవడము లేదా ఒత్తిడికి లోనవ్వడము అనేది గమనించిన తర్వాత ఆ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఉద్యోగిని ఆనందంగా ఉంచడానికి ఆలోచన చేయడం జరిగింది. ఆ ఆలోచనలో నుండి వచ్చిందే వాళ్ళకు సంబంధించిన సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అంటే అక్కడ వాళ్ళు పనిచేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్లోనే పిల్లలకు సంబంధించిన డే కేర్ సెంటర్లు, అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు ఎక్కడో ఇంటి దగ్గర వదిలేసి ఎవరి దగ్గరనో వదిలేసి రాకుండా వాళ్ళు పనిచేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహిళా ఉద్యోగులై అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గర ఉంచితే కనుక వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్తో వర్క్ చేయలేరు. కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్కడే సంరక్షణ ఏర్పాటు చేస్తే కనుక వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా ఇక్కడ పని చేయగలుగుతారు. అట్లాంటి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కొంచెం సెక్యూర్డ్గా ఫీల్ కావడం జరుగుతుంది, అంటే రక్షణగా ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ సంస్థ పైన ఆధారపడడం అనేది జరుగుతుంది, ఒక అనుబంధం అనేది ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ సంరక్షకుని నమూనాలో ఈ విధంగా కింది ఉద్యోగికి ఈ విధమైన అవకాశాలని కల్పించడం జరిగింది. కేవలము భౌతికపరమైన అవకాశాలే కాకుండా ఆర్థికపరమైన బోనస్లు లాంటివి ఇవ్వడం కూడా ఎంకరేజ్మెంట్స్ వల్ల ఏంటంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ పైన వాళ్ళు ఆధారపడడం పెరుగుతుంది. దిస్ కస్టోడియన్ మోడల్ కెన్ బి సెడ్ లైక్ దిస్. ఎట్ ద ఫస్ట్, మనీ ఈజ్ ద అట్రాక్షన్ shown to employees. Then what happens? Employees' dependence upon organization will get increased. Then what is the result? Performance result of employees passive cooperation, little bit cooperative. In autocratic model, employees an aggressive model, aggressive. Okay. Then the result is poor performance. Here passive cooperation, little bit performance increased. ఓకే, ఈ సంరక్షకుని నమూనాలో మొట్టమొదటి ఏంటి, డబ్బుకు సంబంధించింది వాళ్ళకు లాభాలు చూపించడం జరుగుతుంది. అట్రాక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, మనీ. ఇంకోటి ఏంటి, వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా. నెక్స్ట్ ఏంటి, దానితోని ఎంప్లాయీస్ ఏంటి, ఉద్యోగులందరూ కూడా సంస్థ పైన ఆధారపడడం మొదలవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, దాని రిజల్ట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు అన్ని పనులలో సహకరించడం మొదలు పెడుతున్నారు. అంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని చూపించడానికి, వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద సపోర్టివ్ మోడల్. ద సపోర్టివ్ మోడల్ ఈజ్ ఫౌండెడ్ ఆన్ లీడర్షిప్, నాట్ ఆన్ మనీ ఆర్ అథారిటీ. In fact, it is the managerial leadership style that provides an atmosphere to help employees grow and accomplish their tasks successfully. The managers recognize that the workers are not by nature passive and disinterested to organizational needs, but they are made so by an inappropriate leadership style. In autocratic model, what is the base? There is authority is the base. In custodian model, money and welfare things are being based. But in supportive model, the managerial style is leadership style. They introduce like leadership style. In this, it is provided an atmosphere to help employees grow and accomplish their tasks successfully. The chance is given to grow. Then the managers recognize that the workers are not by nature passive. In this model, managers thinking that
Subordinates are by nature not passive. If they have given chance, they can show their skill. ఓకే, ఈ మద్దతుదారు నమూనాలు నిరంకుశత్వ నమూనాలో లాగా అధికారం కానీ లేదా కస్టోడియన్ సంరక్షకుని నమూనాలో లాగా డబ్బును లేదా సంక్షేమ కార్యక్రమాలని కాకుండా ఇక్కడేంటి ఉద్యోగికి నాయకత్వం అవకాశాల్ని కల్పించడం. అంటే ఉద్యోగి బై నేచరే, అంటే దాని వ్యక్తిత్వమే ఏమీ చేయకుండా ఉండడం కాదు, ఎదురు చెప్పకుండా ఉండడము కాదు అని వాళ్ళకు కొంచెం స్వేచ్ఛ ఇస్తే కనుక వాళ్ళేంటో వాళ్ళు నిరూపించుకోగలుగుతారు అని చెప్పేసి ఈ మోడల్లో భావించడం జరుగుతుంది. The managers believe that given due and appropriate changes, the workers become ready to share responsibility, develop a drive to contribute their might and improve themselves. Thus, under supportive approach, the management's orientation is to support the employees' job performance for meeting both organizational and individual goals. In this model, what managers believe that given due and appropriate changes, the workers become ready to share a responsibility, develop a drive to contribute their might and improve themselves. They are ready to improve themselves. The management's orientation is what in this model? To support the employees' job performance for meeting organizational as well as individuals' goals. ఇక్కడ ఏంటంటే యజమానులు లేదా నిర్వాహకుల యొక్క నమ్మకం ఏంటి అంటే, ఆ ఉద్యోగులకు కనుక అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ను, వాళ్ళ యొక్క భావాలను వ్యక్తపరిచే అవకాశం ఉంది, వాళ్ళు వాళ్ళ భావాలను పంచుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఉద్యోగికి సపోర్ట్ ఇవ్వడం, సపోర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు నిరూపించుకునే అవకాశాన్ని ఇవ్వడం. దాంతో ఏంటంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ పెంచుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచుకొని వ్యవస్థ యొక్క అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత లక్ష్యాలను సాధించడానికి వీలవుతుంది. సపోర్టివ్ మోడల్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ లైక్ దిస్. At the first, leadership style is supportive at the top level. Next, at the employee level, employee depends upon participation. Okay. In the first model, autocratic model, what was happening? Depends on the boss only. Here, depends upon participation. In that model, what boss say, the employee or subordinate will accept that, should accept that. But in this model, he is ready to participate. He is interested to participate. Next, what is the result? Performance result is awakened drivers. Means the performance is increased more than in what is in custodian model. Okay. ఈ మద్దతుదారు నమూనాలును ఈ విధంగా కూడా చెప్పవచ్చు. ఏంటి, పైన యజమానులు లేదా నిర్వాహకుల స్థాయిలో స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే, లీడర్షిప్ స్టైల్ ఈజ్ సపోర్టివ్, వాళ్ళకు ఉద్యోగులకి సపోర్ట్ ఇచ్చే విధంగా ఉంది, మద్దతునిచ్చే విధంగా. ఎంప్లాయీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే, వాళ్ళు కూడా ఏ విధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు ప్రతి నిర్ణయాల్లో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. దాంతో రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అంటే, వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం అనేది పెరుగుతుంది అని. నెక్స్ట్, ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ collegial model. The collegial model is an extension of the supportive model. As the literal meaning of the word, college means a group of persons having the common purpose. The collegial model relates to a teamwork. Basic foundation of the collegial model lies on management's building
a feeling of partnership with employee. The word college means what? A group of persons having the common purpose. This model is the extension of supportive model. What is there in supportive model? It is the leadership style. Employee is given some right to share his feelings and his views. Okay, there is a support to the employee. In this, what is there? Employees treated equally as the manager. They are feeling as team members. All the employees are treated as team members, including manager. The collegial model relates to a teamwork. Okay, basic foundation of this collegial model is building a feeling of partnership with employees. Employees are treated as partners in the organization, not only workers. They have been treated as partners in the organization. Okay, ఈ కొలేజియల్ మోడల్ లేదా సామూహిక నమూనా, సమూహము అంటే ఏంటి? అందరూ సమానమైన అర్హతలను లేదా సమానమైన ఒకే ఉద్దేశంతో ఏర్పడ్డటువంటి ఒక గ్రూప్ని మనము సమూహము అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ అంటే ఏంటి? మనం ఉపయోగించే కాలేజ్ కూడా అంటే ఏంటి? అందరూ ఒకే ఉద్దేశం కోసము, ఒకే పర్పస్ కోసము వచ్చినటువంటి, అంటే అందరూ విద్యను ఆర్జించడానికి కాలేజ్కి రావడం జరుగుతుంది కదా. అదేవిధంగా కాలేజ్ అంటే కేవలము యువకులు వచ్చి చదువుకునే ప్రదేశమేమి కాదు. కాలేజ్ అంటే ఒకే పర్పస్తోని ఒక ప్రదేశంలో కలిసి ఉండడం. అది ఒకవేళ ఒక వ్యవస్థ లేదా ఆర్గనైజేషన్ అయితే కనుక కలిసి పనిచేయడం. ఇక్కడ ఏంటి? మన విద్యా వ్యవస్థ కాబట్టి ఇక్కడ కలిసి చదువుకోవడం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? ఒక టీం వర్క్ లాగా అందరూ ఈక్వల్గా చూడబడతారు. బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద కాలేజియల్ మోడల్ ఈజ్ బిల్డింగ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఉద్యోగులందరూ కూడా భాగస్థులుగా ట్రీట్ చేయబడతారు. అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సంస్థలో భాగస్వామ్యము ఉన్నట్టుగా, అంటే ప్రతిదీ వచ్చిన లాభంలో వాళ్ళందరూ భాగస్వాములే, ఏదొచ్చినా కూడా అందరికీ చెందుతుంది అనే విధంగా, లేదా ఏ పని చేయాలన్నా కూడా అందరూ బాధ్యులే, అందరికీ అన్ని నిర్ణయాలలో పాల్గొనే హక్కు, అర్హత ఉన్నాయని. Next, its greatest benefit is that the employee becomes self-disciplined. Feeling responsible, backed by self-discipline, creates a feeling of teamwork, just like what the members of a football team feel. The research studies report that compared to traditional management model, the more open, participative, collegial model approach produced improved results in situations where it is appropriate. With this collegial model, employee becomes self-disciplined. If employee is given freedom, then he feels responsible to do his best. He improves self-discipline, that creates a feeling of a teamwork, just like all the members of football team, all the players of football team, how they feel? They feel equal responsibility to meet their goals. Okay, the research studies report that compared to traditional management model, if we compare with the traditional management model, the open and participative collegial managerial approach produced improved results. Compared to traditional model, collegial model produced improved results in situations where it is appropriate. Okay, ఈ కొలేజియల్ మోడల్ లేదా సామూహిక నమూనా వల్ల లాభం ఏంటి అంటే, పూర్తి స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలు ఉద్యోగికి కనుక ఇచ్చినట్లయితే
తన యొక్క అభిప్రాయాలను తెలియజేయడానికి కానీ, ఏ నిర్ణయంలోనైనా పాల్గొనడానికి కానీ, తనకు స్వేచ్ఛగా పాల్గొనే హక్కుని ఇచ్చినప్పుడు తనంతట తాను స్వీయ క్రమశిక్షణకు అలవాటు పడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా తనతో అయినంత వరకు తన వర్క్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి బాధ్యతాయుక్తంగా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. అయితే ఒక రీసెర్చ్ స్టడీస్లో ఏమని తెలిసింది అంటే, మనం ట్రెడిషనల్ సాంప్రదాయబద్ధమైన మోడల్తో పోల్చినట్టయితే కనుక ఈ ఓపెన్గా ఉండే ఈ స్వేచ్ఛాపూరితమైన ఈ పార్టిసిపేటివ్ కొలేజియల్ మేనేజరల్ అప్రోచ్ వల్ల ఏమిటంటే మనకు రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి. అంటే సిచ్యువేషన్ని బట్టి కనుక ఉద్యోగులకు స్వేచ్ఛను ఇస్తే కనుక ఈ మోడల్ వల్ల మన సాంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళపైన మన అభిప్రాయాలను వృద్ధి చేయించుకునే కంటే కూడా వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చి చేయించుకుంటే వచ్చే రిజల్ట్స్ బాగున్నాయని తెలియజేయడం జరిగింది. దిస్ కొలేజియల్ మోడల్ can be explained like this. At the top, teamwork and participation will be there, and at the employee level, self-discipline and responsibilities. The result is increased performance and results. Okay, ఈ కొలేజియల్ మోడల్లో పైన ఏంటి, వాళ్ళు టీం వర్క్ మరియు పార్ట్నర్షిప్కి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. ఎంప్లాయీకి వచ్చేసరికి అలా ఇవ్వడం ద్వారా ఎంప్లాయీ స్టేజ్లో ఏంటి, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే వాళ్ళు స్వీయ క్రమశిక్షణ మరియు బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. మరి దీని యొక్క ప్రతిఫలం ఏంటి అంటే మంచి సమర్థవంతమైన ప్రయోజనాలు లేదా రిజల్ట్స్, ఫలితాలు రావడం అనేది జరుగుతుంది. అని కంక్లూజన్ ఆఫ్ organizational behavior models. When we compare one thing with the other, we can understand it better way. Okay, in that way we are giving a conclusion for all these 4 models at one place. Okay, basis of model. What is the basis of each model? First one is base of democratic model is power, and basis of custodial model is economic resources, and basis of supportive model is leadership, and basis of collegial model is partnership. Okay, మనము ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఇంకొక దాంతో పోల్చి చూసినప్పుడు ఇది ఎంత బాగుంది లేదా ఎంత బాగలేదు అనేది అర్థమవుతుంది. ఒక విద్యార్థికి 80% మార్కులు వచ్చినాయి అని అనుకోండి, అంటే ఆ క్లాస్లో 80% మార్కులు అంటే ఎక్కువనా తక్కువనా చెప్పాలంటే ఇంకా మిగతా విద్యార్థులతో పోల్చి చూసినట్లయితే ఇవి ఎక్కువనా తక్కువనా అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. అందరూ 80 పైననే ఉండి ఇతనికి 80 వస్తే ఇది తక్కువ అని చెప్పొచ్చు, లేదా అందరూ 80 కింద ఉండొచ్చు, లేదా ఈక్వల్గా ఒకరిద్దరు ఉండొచ్చు. అంటే మనము పోల్చి చూసినప్పుడు మాత్రమే నిజంగా మనం ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, ఈ ఆటోక్రటిక్ లేదా నిరంకుశ పద్ధతి అనేది దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది అంటే అధికారము, పవర్ పైన. అదే సంరక్షణ మోడల్ అనేది ఏంటి, ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ అంటే ఆర్థికపరమైన వనరులపైన. ఓకే, అదేవిధంగా సపోర్టివ్ లేదా మద్దతుదారు నమూనా అనేది లీడర్షిప్, నాయకత్వం పైన ఆధారపడి ఉంది. నెక్స్ట్ కొలేజియల్ లేదా సామూహిక నమూనా అనేది పార్ట్నర్షిప్ లేదా భాగస్వామ్యం పైన ఆధారపడి ఉంది. నెక్స్ట్ మేనేజరియల్ ఓరియంటేషన్ ఈజ్ హౌ ఇన్ autocratic model. Autocratic model is managerial orientation is authoritative. In custodial model it is money oriented. In supportive model supportive, and in collegial model teamwork oriented. Okay, ఇక్కడ యజమానులు లేదా నిర్వాహకుల యొక్క కోణంలో ఏ విధంగా చూడడం జరుగుతుంది అంటే నిరంకుశ మోడల్నేమో అధికార పరంగా చూడడం జరుగుతుంది. అదే సంరక్షణ దాంట్లోనేమో డబ్బు పరంగా చూడడం జరుగుతుంది. అదే మద్దతుదారు విషయంలోనేమో మద్దతు ఇవ్వడము లేదా సపోర్ట్ ఇవ్వడం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే కొలేజియల్ మోడల్నేమో టీం వర్క్ లేదా సామూహిక
భాగస్వామ్యం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది, సామూహిక పని. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్. The above one is managerial orientation is how, and employee orientation is how in autocratic model is employees obedient in autocratic model, and security and benefits in custodial model, and job performance in supportive model, and responsibility behavior in collegial model. ఉద్యోగి ప్రకారము ఉద్యోగి యొక్క కోణం ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ అంటే ఒబీడియన్స్ అంటే వినయ విధేయతలతోని ఉంటాడు ఇక్కడ ఈ నిరంకుశ నమూనాలో. అదేవిధంగా సంరక్షణ నమూనాలు ఏంటి, సెక్యూరిటీ అండ్ బెనిఫిట్స్ అంటే తను కొంచెం రక్షణగా ఫీల్ అవుతుంటాడు, కొన్ని ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సపోర్టివ్ లేదా మద్దతుదారు మోడల్ ఏంటంటే జాబ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే పని యొక్క సామర్థ్యం అనేది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ సామూహిక నమూనాలు లేదా కలేజియల్ మోడల్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ అంటే ఇక్కడ బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తన కనిపిస్తుంది మనకు. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ సైకలాజికల్ రిజల్ట్. వాట్ ఈస్ ద సైకలాజికల్ రిజల్ట్ with all these models? With the autocratic model, how the employee feel? Dependent on boss, only dependent on boss. Next custodial model, dependence on organization with the welfare benefits. Okay, next welfare and financial benefits also. In supportive model, how the employee feels? Participation. In collegial model, self discipline. He feels సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వివిధ నమూనాలలో ఉద్యోగి యొక్క మానసిక స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే నిరంకుశ విధానంలో అయితే కనుక, నమూనాలో అయితే కనుక మొత్తము బాస్ పైన లేదా పై అధికారి పైన ఆధారపడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మద్దతుదారు నమూనాలు ఏంటి, సంరక్షకుని నమూనాలు ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్ పైన, వ్యవస్థ పైన ఆధారపడి ఉండడం జరుగుతుంది. నిరంకుశం దాంట్లోనేమో పై అధికారి పైన ఆధారపడతాడు, మరియు సంరక్షకుని నమూనాలనేమో ఆర్గనైజేషన్ పైన ఆధారపడతాడు. ఎందుకంటే కొన్ని సంక్షేమ పథకాల ద్వారా సంక్షేమ ప్రయోజనాలు, అదేవిధంగా ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలను, ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలను అందించడం ద్వారా ఏంటంటే ఆ వ్యవస్థ పైన ఆధారపడడం అనేది అలవాటు అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సపోర్టివ్ లేదా మద్దతుదారు నమూనాలు ఏంటంటే పార్టిసిపేషన్, పాల్గొనడం అనేది మొదలు పెడతాడు. నెక్స్ట్ కొలేజియల్ మోడల్లో లేదా సామూహిక నమూనాలో స్వీయ క్రమశిక్షణ అలవాటు చేసుకుంటాడు. అంటే ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, తనంతట తనే పని చేయడం అలవాటు చేసుకుంటాడు. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నీడ్స్ మెట్. హౌ ద ఎంప్లాయీ నీడ్స్ మెట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మోడల్స్. Subsistence needs are met in autocratic model, and security needs are met in custodial model, and status and recognition needs are met in supportive model, and self-actualization needs are met in collegial model. ఇక్కడ ఉద్యోగి యొక్క అవసరాలు ఏ విధంగా తీరుతాయి అంటే నిరంకుశ నమూనాలు అయితే కనుక నిత్యావసరాలు అంటే జీవించడానికి అవసరమైన అవసరాలు తీరడం జరుగుతుంది. అదే సంరక్షకుని నమూనాలో అయితే కనుక సౌకర్యాలను పొందడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ అదేవిధంగా మద్దతుదారు నమూనాలో అయితే కనుక సాంఘిక పరంగా ఒక హోదాను పొందడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కలేజియల్ లేదా సామూహిక నమూనాలో తను ఇంకా ఉన్నత స్థాయి స్టేటస్ను పొందడం జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు నిరూపించుకోగలుగుతారో అంతవరకు వాళ్ళంటూ ఏంటో చూయించుకునే స్టేటస్లో ఉండగలుగుతారు. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్. హౌ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ దీస్ 4 మోడల్స్? ఇన్ autocratic model, performance is very minimum, and in custodial model, passive cooperation, supportive model, awakened drives, and in collegial model, moderate enthusiasm. మరి సామర్థ్యం అనేది ఈ 4 నమూనాలలో ఏ విధంగా ఉంది అంటే నిరంకుశ నమూనాలలో అయితే కనుక చాలా తక్కువగా ఉంది. అదేవిధంగా సంరక్షకుల నమూనాలు అయితే కనుక కొంచెం సహకార పరంగా కొంచెం
మరీ అంత తక్కువ కాకుండా ఉంటుంది సామర్థ్యం. అదేవిధంగా మద్దతుదారు నమూనాలో అయితే కనుక ఇంకా కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ లేదా సామర్థ్యం అనేది పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా సామూహిక నమూనాలో మంచి సామర్థ్యాన్ని చూపించడము, అదేవిధంగా వాళ్ళు పని చేయడానికి చాలా ఉత్సాహంగా జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉత్సాహపూర్వకంగా ఉంటుంది అని. ఓకే, ఈ విధంగా 4 మోడళ్ళని ఒకే దగ్గర చదువుకుంటే కనుక మీరు ఏ మోడల్ గురించి అయినా కూడా రాయగలుగుతారు. అంటే ఇట్లా కంపారిటివ్గా నేర్చుకోవడం ద్వారా ఏంటంటే మీరు అన్నిటినీ మంచిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. బై learning all these 4 models at one place, you can understand each and every model very well, and you can write on any model without getting confusion with the other model. Okay. Thank you.